प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद श्रद्धार अरुश्री उपस्थित समस्त मातृ सन्तान ये जो विषय वस्तुटी आज चूज कराई हार्मोनी इज इंडिस्पेंसेबल इन कलेक्टिव योग सामूहिक जोगरे संगति अपरिहार्य या पूर्व आ गोटे थर मु आलोचना पार्ट 1 रखी आज तार पार्ट 2 टा अच्छी गोटे कथा भाई बहन माने श्री अरविंद जोग भितर को आम जिते बड़े प्रवेश करुचु गोटे कथा आम भितर स्पष्ट धारणा रहा दरकार जे श्री अरविंद जोग के इंडिविजुअल नुह कलेक्टिव तार कारण हूँ समग्र विश्व प्रकृतिर रूपांतर कथा कहुई मानव चेतनार परिवर्तन कथा कहुई को व्यक्तिगत भाव में गोटे मनीषर चेतना कथा कहुई मानव जातिर सकल मानवकर चेतनार परिवर्तन रूपांतर कथा कहुई एवं ये जो विश्व प्रकृति तार भितर आम सब सृष्टि होइचे आस्वादन करुचे एनर्जी से विश्व प्रकृति भितर मध्य एभली एक शक्ति क्रियाशील अच्छी ताकू आम अनुध्यान करवा ता भितर को प्रवेश करवा विश्व चैतन्यमय मध्य को अनुप्रवेश एवं सेठारे आमर व्यक्तित्व को से खोजा जे ए विश्व चेतना भितर आमर परिचय कौन व्यक्तिगत जीवन तो आमर परिचय बहुत कथा अच्छी हेले विश्व चेतना भितर अर्थात विश्व स्तर में आमर परिचय कौन तेणु ये जो कथा गुड़ी जदि आम निज भितर आम समीक्षा करवा देखा जे सतरे जदि मु कलेक्टिव जोग भितर को न पशुची बा मु एकुटिया जदि साधना करुच्ची से कंप्लीट नुह से इनकम्प्लीट है जहाँ पुरातन जोगी ऋषि मुनि मैंने करुले आम भी ठीक से रिपिटेशन कले तेणु श्री अरविंद से रिपिटेशन करने ठीक आसी नथिले माँ अति स्पष्ट भाव में कही वी आर नॉट हियर टू डू व्हाट द अदर्स डू वी आर हियर टू डू व्हाट द अदर्स कैन नॉट डू बिकॉज दे डू नॉट हैव आइडिया दैट इट कैन बी डन आमे माने एठी अन्य माने जा करछन ताको आउ थरे करिया पय बा पुनरावृत्ति करिया पय आमे एठी आसिनु आमे आसीचु अन्य मान जा करि पारि नाहंती आमे सेही कथा करियो तार कारण से माने जानंती निमिति करा जाय पारे बोली तेना आमे माँ सिंधु को ग्रहण कला परे आम पय स्पष्ट हो जायछि जेमिति किछि हेई पारे दूर होई पारे किंतु इम्पॉसिबल न दूर कष्ट सापेक्ष किंतु असंभव न तेणु मनुष्य दिने भगवान हम तार ये मानवीय स्वीय सीमा को से अतिक्रम कर मानव चेतना को से अतिक्रम करी परम चेतनार से उन्नीत हम एवं परम चेतनार भूमि जो से देख से विश्वर मध्य गोटे पार्ट प्रति व्यक्ति भितर मध्य से गोटे पार्ट एवं भगवान मध्य से गोटे पार्ट तेणु भगवान विश्व प्रकृति एवं मानव एक अभिन्न होकर रही आम बर्तमान तो काटागोरी करके सब बुझुचु तेणु ए दृष्टि गोटे कलेक्टिवनेस आम दरकार ये जो कलेक्टिव भितर को आम प्रवेश करने हेले आम जो जीवा कलेक्टिवनेस भितर को बा सामूहिक क्षेत्र भितर को आम जो अनुप्रवेश करवा गोटे कथा आम सतर्क बहुत रहा पड़ो जे कलेक्टिव भितर मोर विकासटा अच्छी जदि मु कलेक्टिव भितर को न जाऊँगी तार मोर पूर्णांग विकास हो पार मोर विकास कलेक्टिव विकास मोर विकास केमिति कोरिलेटेड अनुभव करंतु सामूहिक विकास रे मोर विकास रे सामूहिक विकास तेणु जो कोरिलेटेड होकर रही तेणु कोरिलेटेड अवस्था को मु केमिति कार्यकारी करेबी ताला मु गोटे कलेक्टिवनेस भितर कहीं जी ना श्री अरविंद कहते ना आग अनुभव आसु सतरे जदि मु कलेक्टिव भितर को न जाऊँगी बा सामूहिक क्षेत्र भितर को यदि प्रवेश न करुँची ताला सामूहिक परिवर्तन केमिति हम गोटे कथा सावित्री कहुई वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड बाकेट आउ थे कहूँ वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड गोटे लोकर पूर्णता वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड ए पृथ्वी को रक्षा कर दे पारे तेणु तथा ये जिते सब विपर्य आम देखा आम जिते विपर्य सब देखुचे आम प्रतीयमान होम पाखे ये सब सत्वे जदि गोटे लोकर पूर्णता अच्छी समग्र पृथ्वी को से उद्धार करद रक्षा करद तेणु आम ट्रेन ले यात्रा करुचे ता भीतर भिन्न भिन्न चेतनार व्यक्तित्व था
କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ତାରି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ଅଛି। ମୁଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହୁଛି। ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନା ଚେନ୍ନାଇ ନଥିଲା, ମାଡ୍ରାସ ଥିଲା। ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଡ୍ରାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ। ସେ ବସିକି ଭିତରେ ମାଆକୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ। ପ୍ରେୟାର କଲା ପରେ ଦେଖାହେଲା ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ହେଲା, ବଗି ଗୁଡ଼ାକ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଟିକେ ଢଳିଗଲା, ପୁଣି ସେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଦୋହଲି ପଡ଼ିଲା ଖାଲି ଟିକେ, ପୁରା ପାଲ୍ଟି ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଆସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା, ଚାରିଟା ବଗି ତାର ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଗଲା, ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା, ପୁରା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସିଧା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଉଦାରଜୀ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିଲେ, କାହାର ବିଶେଷ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ, ଖାଲି ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଦୋହଲି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ରେ ତା ଚକ ଲାଗିଗଲା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ। ତେଣୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଦୋହଲିବାଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି କି କେହି ଖରାପ କ୍ଷତି ବି କିଛି କାହାର ହେଇନି। ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ଏଇଟା କେମିତି ଏମିତି ହେଲା? ମା କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତମେ ମୋର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ, ମୋତେ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲ ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇଛ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ତମ ସହିତ ମୋର ଶକ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ତ ଯଦି ମୋ ଶକ୍ତି ତମେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଛ, ଯଦି ମୋର ଶକ୍ତି ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନଦେଲା, ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ କି? ତ ମୋରି କାମ ପାଇଁ ଯାଇଛ, ମୋର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆଗ ମୁଁ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ତମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସଂସାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆସିବେ, କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ଉପକୃତ ହେବି? ଜଗତବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ କେବଳ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଆଲୋକ ଦେଇକି ଯିବେନି। ହଁ, ତମେ ବହୁତ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲ, ସକାଳୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ମୋତେ ଡାକିଲ, ମୋ ଆସନ ପୁରା ଟଳମଳ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? ନା ଆଲୋକଟିଏ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିକି ହିଁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହିଁ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଯେମିତି ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପରମ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଆଁଟିଏ ଜାଳିକି ଚାରିପଟେ ଲୋକ ବେଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନରେ। ନିଆଁର ଯେଉଁ ଉଷ୍ମତା, କ'ଣ ସେ ଜଣକୁ ଦେଉଛି? ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ଆଉ ନିଆଁଟିଏ ଜାଳିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ଏମିତି 8-10 ଜଣ ବସିକି ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଗଲେ, ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କଲେ ଶୀତ ଦିନରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ନିଆଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଉପକାର କଲା କି ନାହିଁ? ଅନେକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ନିଆଁର ପାଖାପାଖି ଯିଏ ରହୁଛି ସେ ବେଶୀ ଉଷ୍ମତା ପାଉଛି, ଯିଏ ଦୂରେଇକି ରହୁଛି ସେ କମ୍ ଉଷ୍ମତା ପାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି ଯିଏକି ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ତେଣୁ ତାର ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେତିକି ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଯିଏକି ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ସେ ହେଉଛି ଅତିମାନସର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ। ତେଣୁ ଆମେ ଅତିମାନସ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା, ତାରି ସଂସର୍ଗରେ ଆସିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରିଲେଟେଡ୍, ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରଭାବରେ ରିଲେଟେଡ୍, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏତେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେୟାର ରଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ କେବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେଥିରେ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବା। ମା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବ କି? ମଣିଷ ଟିକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ତ ମନ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ। ଯାହା ହଉ ରେ ମା, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଅପରେଟ୍ ନ କଲେ ମା ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌକା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁ, ତମେ ଆମର ଏଇ କଥା ସବୁ ପୂରଣ କରିବ ନା? ଆଗ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖା ହେଲା, ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ରହିଲା, କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରହିଲା। ତମେ କହିଥିଲ ଏଇଟା କାହିଁ କଲ ନାହିଁ, ଅଲବତ ଆଗେ କର। ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରଖୁଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ରଖୁଛି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ସହଯୋଗ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ
କାଉ ରାବେ। ଆଚ୍ଛା କାଉ ଯେଉଁ ରାବୁଛି ସେ ସୂଚନା କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବୋଲି। କାଉ ଯଦି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟରେ କହିବ ହଁ ମୁଁ ରାବିଲି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଉଦୟ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ନ ରାବିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଘର ଭିତରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ତଳେ କମ୍ବଳ ତଳେ ଉପସ୍ଥିବେ, ଉଠିପାରିବେନି, ସକାଳ କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେନି। କାଉ ଯଦି ଗର୍ବ କରି କହ ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ରାବିବିନି, ଦେଖିଆ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଉଦୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ସତରେ କ'ଣ କାଉ ରାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ନା କୁକୁଡ଼ା ରାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି? ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ବା କାଉ ଯଦି ଆମେ ରାବୁଛୁ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ସକାଳ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। କାଉ ରାବିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ନ ରାବିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। କୁକୁଡ଼ା ରାବ କଲେ ବି ହେବ, ନ ରାବ କଲେ ବି ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରାବ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା କଥା ସେ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନେକ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସମ୍ଭବ? ମା କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିଛ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହଁ, ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ନୁହଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଗିଭେନ୍ ଟୁ ୟୁ। ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ୟାର ବେନିଫିଟ୍ ନେବ କି ନାହିଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ଯଦି ଏଥିରେ କୋଅପରେଟ୍ କଲ ତାହେଲେ ତୁମ ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ତୁମେ ଯଦି କୋଅପରେଟ୍ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ପରଲୋକ ଆସିବେ, ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇକି ପଳେଇ, ତୁମେ ସେମିତି ଥିବ ଦେଖୁଥିବ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆସିବେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇକି ଦିବ୍ୟମାନବ ହେଇଥିବେ। ଆମେ ଅନିତା ହା ହା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲେ ରେ, ଆମକୁ ପାର ହେଇଗଲେ, ଆମେ ସେମିତି ଅନେଇଥିବା। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆମକୁ ପାର ହେଇଯିବେ, ଆମେ ଅନେଇଥିବା, କେଉଁ ମଣିଷ ପୁଣ୍ୟର ପରିଚୟ ଆମେ ଦେଲୁ? ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଆସ, ଆମେ ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନକୁ ସବୁ ଭୁଲି ନିଜର ଅହଙ୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାହିର ନ କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଣୋଦିତ ନ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ଆସ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରି ମାଆ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। କେତେଜଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ରଖିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୁଲି ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲାଇଜ୍ରେ ଆଣିଲେଣି। ବୁଝିବା ଅଲଗା କଥା, ରିଏଲାଇଜ୍ରେ ହେଉଛି ଅଲଗା କଥା। ଟ୍ରୁଲି ଯେଉଁମାନେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେଣି, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲାଇଜ୍ରେ ଆଣିଲେଣି, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରକୁ ନ ଆସିଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମା ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମା ସେମାନଙ୍କ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନ କରିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ ଏ ଅତିମାନସ କେମିତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଜରା, ଅସତ, ଅନ୍ୟାୟ, ଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପୁରା କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କଳୁଷିତ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା? ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଲେ? ଯଦି ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ସହଯୋଗ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କେଉଁଥିରେ ରହିବ? ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ସେ ଆଗ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ। କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରେ ତାର କଥାଟା ଅଛି। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ତାର ସୁଖ ଅଛି, ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଅଛି, ତାର ରୂପାନ୍ତର ଅଛି, ତାର ସାଧନା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କଲେକ୍ଟିଭ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କାମ କରାଯିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ କାମ କରିପାରୁଛୁ ନା? ହେଇପାରୁନି। ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମେଳତାଳ ହେଉନି। ଯଦି 3 ବୋହୂ କି 4 ବୋହୂ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଜଣେ କି 2 ଜଣ କିଏ ଯଦି ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାର ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଦେଇ ଟିଫିନ୍ ପତ୍ର କରି ନିଜେ ଖାଇବେ, ଛୁଆ ଖାଇବେ, ଚାଲିଲେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଟିକେ ପରିବା ପତ୍ର କାଟାକାଟିରେ ସହଯୋଗ କରିଦେବେ, ରୁଟି ଟିକେ ବେଲାବୁଲି କରିଦେବେ କି ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଯଦି ସିଏ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏଠି ଅଛୁ ପୋଇଲି ଆଉ ଖଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମକୁ ଖାଲି ଖଟଉଥିବେ କ'ଣ 2 ପଇସା ଚାକିରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ତ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଚାକର ଭଳିଆ ଖଟଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଲସିନେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ରହେ ପରିବାର ଭିତରେ? ପରିବାର ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ରହେନି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମା ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ। ଯଦି ପରିବାର ଜଣକୁ ଅଧିକ କର୍ମ ମିଳୁଛି, ଜାଣିବା କଥା ସେ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା, ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ। ତେଣୁ କର୍ମ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଜାଣିବାର ସୂତ୍ରଟାକୁ ଶିଖିବେ। ମୋତେ ଯେଉଁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ନେଇ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦଟା ପାଇ ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିବ। ଯେତେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଦବୀ କ୍ଷମତା ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ।
କାରଣ ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଉଛି ତା ସାଇକିକ ସ୍ତରରୁ ଆସୁଛି। ଦିବ୍ୟ କୃପା ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତାର ଦେହ ପା ବିଶେଷ ବିଗୁଡ଼ୁନି। ସେ ବେଶ ପଇସା ଥାଉ କେତେ ନଥାଉ କେତେ ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ରହୁଛି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣାରେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି, କାହା ସହିତ କଳିତି ବେଳକୁ ସେ ଯାଉନି, ବିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କାହାକୁ ଚେତନା ଖସିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସେ କରୁନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମେଳତାଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଯଦି ସେ ପାରୁନି ନୀରବ ରହୁଛି, ଅନେକ କିଛି ସେ ସହି ଚୁକୁଛି। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାବିଲାଣି। ତେଣୁ ଯାହା ମୋତେ ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କରିছে ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ମୋତେ ମୋର ବିକାଶକୁ ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରିବି। ତେଣୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରେନି। ସେ ତା ନିଜର ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ତା ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ରଖି ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲେ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ଚେତନା ଟିକକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ସେ ଜାଣିଲାଣି ତା ଜୀବନର ସ୍ୱୀକୃତି କେଉଁଠି ଅଛି। ସେ ଜାଣିଲାଣି କର୍ମ ହେଉଛି ତା ସାଧନାର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ କେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ମାଳା ଗଡ଼େଇ ଜଟା ଚିତା ଚୈତନ ମାରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା, ଇଏ ବାଟକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି। ସେଥିରେ ସାଧନା ନାହିଁ। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହି ସବୁ ଜାମଲା ଭିତରେ ଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆଣିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳ ରହିହେବ, ତାରି ଭିତରେ ମୋର ସାଧନା ଅଛି। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରି କାମ କରିବେ। କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଏସ୍ ସମସ୍ତ ଭିତରକୁ ସେ ପଢ଼େ। କେମିତି ପଢ଼େ? ତାର ଯେଉଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗଟି ଅଛି, ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିପାରେ। ସେଥିରେ କିଛି କହେନି କିଛି। ଆଗ ସାଇକୋଲୋଜି ସେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କାହାର କେମିତି ସାଇକୋଲୋଜି ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଯଦି ମୁଁ ପରିବାରର ମାଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଏମାନେ ଯଦି ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। କେତେ ଉଦାରତାର ଭାବ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ଯଦି ପରିବାରର ମାଆ ହେଇଥାନ୍ତି, କି ମୁଁ ପରିବାର ଯଦି ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ମୋ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୋର ପିଲା ଯଦି ଭୁଲ ବଟ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବି। ତାର ଭୁଲ ବଟକରେ ମୁଁ ଯଦି କହିନା ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବି, ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଭୁଲ କରିବେ। ସିଏ ରାଗିଲେ ମୁଁ ଯଦି ରାଗିବି, ତାହେଲେ ତ ଘର ରାଗମୟ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ରାଗିବେ। ସିଏ ନିଆଁ ହେବେ, ମୁଁ ପାଣି ହେଇକି ଲିଭେଇବି। ଆଉ ସିଏ ନିଆଁ ହେବେ, ମୁଁ ବି ନିଆଁ ହେବି, ତାହେଲେ ଉଭୟ ତ ଜଳିବା। ଆଉ ଲିଭେଇବ କିଏ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନର ଦିଗକୁ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତୁଲାଏ। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ ସବୁ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୁଚି ସବୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ତାଳ ମିଳେଇକି କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ମନ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ପ୍ରାଣ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଶରୀର ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ସହିତ ତାର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରିବାରରେ ସଙ୍ଗତି ଆଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରୁ ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ବାକ୍ୟଟି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାରେ, ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଟ୍ରୁ ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ, ଯଥାର୍ଥ ସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାରରେ ସଙ୍ଗତି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷର ନୈତିକତାର ବିଚାରଧାରାରେ କାମ ହୁଏନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିହୁଏ, ସବୁକିଛି ଭୁଲ ବଟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ହୁଏ, ଉଦାରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବିକାଶରେ ଖୁସି ହେଇ ହୁଏ, ସହଯୋଗ ବି କରିହୁଏ। ସେ ଉଦାରତାର ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁକିଛିକୁ ସହି ଶିଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଟଲରାନ୍ସ ଦେନ୍ ହାରମୋନି। ଯଦି ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରେ ହାରମୋନି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆମର ରହିବ ଟଲରାନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ, ଆମକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଅପମାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଅତିମାନବ ହେଇଗଲୁଣି ନା ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଇଗଲୁଣି? ଆମେ ପରା ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଆମର ଏ ଶରୀର। କେତେ ସହିବୁ? ସହି ବହୁତ ସହିଲୁଣି, ଆଉ ସହି ହେବନି। ସେ 100 ପଦ କହିଲେ ମୁଁ ପଦରେ ତ କହିବି ନା। ଏଇଟା ସଙ୍ଗତିର କାମ ନୁହଁ। ମା ଲେଖିଲେ, ଭିକ୍ଟ୍ରି ଗୋସ୍ ଟୁ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁରିଂ। ବିଜୟ ସେଇମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ସହିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ଯିଏ ବେଶୀ ସହିଥାଏ ତାର ବିଜୟଟା ଶେଷରେ ହେବ। ପାଣ୍ଡବମାନେ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହିଛନ୍ତି।
ଶେଷରେ ଜୟ କାହାର ହେଲା? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ହେଲା, କୌରବମାନଙ୍କର ହେଇନି। ଦର୍ପ ଦେଖେଇଲେ ସେମାନେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ପ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ମଣିଷ ତା ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ହେଟାଦର କରେ, ଅଙ୍ଗବଶତଃ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେଇଟା ତାର ଯଥାର୍ଥ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହଁ। ତା ଯଥାର୍ଥ କ୍ୱାଲିଟି ତା ସାଇକି ସ୍ତରରେ ଆସିବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଖରୁ ଆସିବ। ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେମରେ ସେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ବିହଳ ହେଇକି ଥାଏ ଯେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଖୁସି ଭରିଦିଏ। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସେ ତିଆରି କରିଦିଏ। କେତେ ରଗାରୁଷା ହେଇଥିବେ, କ'ଣ କରିଥିବେ, ତାକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରିଦିଏ। ଆସି ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇକି ମିଶିବା, ଏକାଠି ଖାଇବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରିବା, ଗପସପ କରିବା। ତାପରେ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିଲି, ତାର ଭାବ କଥା ଯଦି ଜାଣିପାରିଲି, ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଚେତନାକୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିବି, ମୁଁ ମାଆକୁ ପ୍ରେୟାର କରିବି। ତାକୁ କହିଲେ ସେ ନା ହଠାତ୍ ବଦଳିବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ତେଣୁ ପରିବାର ଭିତରେ ସେ ସଂଗତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ। ପରିବାର ସମସ୍ତ, ଖାଲି ପରିବାର ନୁହେଁ, ତାର ସେ ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ କେବଳ ପରିବାର ବୁଝାଏନି, ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଦିଗ। ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂଗଠନ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାର ବୃହତ୍ତର ସଂଗଠନକୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପରିବାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଗଠନ, ଏଇଠୁ ଆগে ଆମେ ସଂଗତିର ଧାରାକୁ ଶିଖିକି ଯିବା ବାହାରକୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି। ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ରଖିବା। କାହିଁକି? ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଟପିଯିବେ, ମୁଁ ତାର ଶୁଭେଚ୍ଛା କାହିଁ ଚାହିଁବି? এইটা হচ্ছে অতি সংকীর্ণতার কথা। আমি অন্যমানଙ୍କର শুভেচ্ছা চাইপারুন, অর্থ ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁପାରୁନୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେ ବିଶାଳତାର ଭାବକୁ ସହଜେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଚେତନା କେବେ ୱାଇଡ୍ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି। ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଇଚ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥିବ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବନି। ମା କହିଲେ, ଟ୍ରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ୱାଇଡେନିଂ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଲିମିଟେସନ୍ସ। ଟ୍ରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ୱାଇଡେନିଂ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲିମିଟେସନ୍ସ। ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତି ରହିଛି ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ। ଆଉ ଚେତନା ପ୍ରସାର ମାନେ କ'ଣ? ନିଜ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ନା, ପରିବାର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ପ୍ରଭାବ କେମିତି କାମ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ମା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବି? ପରିବାର ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଯଦି ଜଳୁଛି, ତାହେଲେ ପରିବାର ଯଦି 1000ଟା ଦୀପ ଜଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ 1000ଟା ଦୀପକୁ ସେ ଜଳେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ପରିବାର ସେ ଜଳନ୍ତା ବତୀଟା ହେବ କିଏ? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହିଁବା ମୁଁ ସେ ଜଳନ୍ତା ବତୀ ହେବି ଏବଂ ହଜାର ହଜାରଙ୍କ ବତୀକୁ ମୁଁ ଜଳେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତେଣୁ ସଂସାର ଉଜ୍ଜଳ ହେବ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିଲା, ବତୀ ଜଳିଗଲା ପରେ ଆଲୋକ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗ ସେ ଜଳନ୍ତା ବତୀକାଟି ହେବି। ତେଣୁ ସେ ଜଳନ୍ତା ବତୀ ଯଦି ମୁଁ ହେଇପାରିଲି, କାହା ଦ୍ୱାରା? ମୋର ଅଭିଷ୍କାର ପ୍ରଭାବରେ, ମୋର ଅଭିଷ୍କାର ଅଗ୍ନିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବି, ତାରି ଜ୍ୟୋତିରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭିଷ୍କାରକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚାର କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଭିଷ୍କାର ଯେତେ ଦୃଢ଼ ହେବି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବି, ପ୍ରସାରତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ବୋଧଟା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଚେତନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବି, ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘରରେ କ୍ରିଟିକାଲ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଆଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ମୋତେ ବତା। ତାପରେ ତା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଭଗବାନ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବେ, ଦେଖାଯିବ ପରିବାର ସବୁକିଛି ତାରି ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବହୁତ ଆଗରୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିବେ, ସବୁ କଥା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଜ୍ଞାନତା କାମ କରୁଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଭିସାର ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଅନ୍ଧକାର କାମ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଆମ ଭିତର ଅଭିସାର ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ତାକୁ ଯେତେ ବଳବତ୍ତୀ କରିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଯେତେ ତୀବ୍ର ହେଇଥାଉ, ଏ ଆଲୋକ ପାଖରେ ସେ ଅନ୍ଧକାର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଏଇ କଥା ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରି, ହଁ ସେ କହୁଥାଉ ନା, କେତେ କହିବ, ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରଭାବରେ କହୁଛି, ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଇନି। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ କରିବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଫେଲୁଅର ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ କରିବାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋ ପ୍ରତି ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି, ତା ଚେତନା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମୁଁ କଲେ ତା ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବନି। ତେଣୁ ମୋର ବୋଧେ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି, ମୋର ବୋଧେ କେଉଁଠି ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ଡିଫେକ୍ଟଟା ମୋର। ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବି?
सी मत ए प्रकार कथा कहे मैंने बोधे मो भितर किसी डिफेक्ट थे मुझे आग निज खोजे मो भितर जो खोजी तापर समस्याटा मो भितर जो जानी तापर समाधानटा मो भितर जो करी देखी से लोक आ कि खराब है मु गोटे कथा को भाइब्रेसन कर छाड़ी जन विरुद्ध में किसी गोटे भाइब्रेसन कर कथा छाड़देली से लोक ये ना से लोक ये ना कि कथाटी को छाड़देली तापर देखा सी कुआड़े केते दिन थिला 3-4 वर्ष 5 वर्ष आसला मत देखला आड़े आड़े जा नमस्कार टे कहनी कथा कौन सांग कि केते बढ़िया काम करूँ मिलामिशा केते भावदस्ती केते केते सांग गपसप करूँ कौन करूँ आज देखिले मत नचिला बेले आड़े आड़े जाऊँगी घटना कौन क्या मु ता विरुद्ध में जो किसी कथा कहीकि वायुमंडल को छाड़ी से एयर सरफेस भितर कौटी ना कौटी ता भितर पहुँची ता भितर से प्रकार क्रिया तैयारी करफल सी मत देखिले आड़े आड़े जाऊँगी आम भर संगतिर भाव रोनी मन मिलू ना सी गोटे आड़े लख मु गोटे आड़े मु आड़ आड़ हो जन पूर्व को कहले जन पश्चिम तेणु सी आड़े आड़े जा तेणु ये जो मंद भाइब्रेसन सब आम भर आसूँ माँ बढ़िया गोटे टेक्निक लिखिं सपोज मोर कई जड़े परिवार हो कि सांगसाथी हो कि ऑफिस हो कि मो कर्मक्षेत्र हो कौन ना कौन से व्यक्ति सहित मोर किसी मतांतर है सहित मोर किसी आर्गुमेंट है मुझे गोटे उत्त्यक्त भाव में कहीदेली ऑफेंस लगला भारी इनसल्ट फिल कर इनफेरियर फिल कर मत भारी खुशी जा मारी कहला देता पाने बढ़िया मत भारी खुशी लगुच तार जो घरे आसी बस तो माँ धारा तो यहाँ ठीक नुह तेणु मोर ये सब कर नाला ठीक अच्छे ताप्रति मुझे जिते सब मंद भावना रखी ताकू मुझे कागज लिखी जा जा ताप्रति जिते मंद जहाँ जहाँ मुझे चिंता कर सब गुड़ाक कागज लिखी तापर माँ को स्मरण करी कागज टी चिरीदे मोर भावना जहाँ भितर थिला ताकू कागज लिखिकी प्रकाश कली तेणु ये भीतर भावना बर्तमान प्रकाश पाला कागज लेखार तापर कौन करी ना ताकू चिरीबी ताकू जो चिरीबी से भावना चिरी हो देखा मो भीतर आ से भावना आसुनी यहाँ मातृचरण 15 भाग बही मन संगठन एक जंत्र चैप्टर रे इटा लिखि मातृचरण 15 भाग बही तो यहाँ आम डे टू डे लाइफ यहाँ कर तेना आम भितर जो मतांतर हो मेलताल होनी प्रति केते गोटे कुत्सित भावना आम भितर तैयारी होची आ ताकू मत वायुमंडल को निक्षेप कर दौचु बा या ता आगे बकी पकाउछु एटा को नकरी आम कागज लिखा कागज लिखिकी तापर से माँ को स्मरण करी कागज चिरदे कागज चिरदेले कौन हम आम भीतर भावना कागज प्रकाश पाला कागज जो चिरा होगा से भावना चिरीगला तापर ता पाखु से प्रकार प्रभाव काम करिवो नाही तेणु ये जो टेक्निक अकल नॉलेज रे माँ यहाँ हासिल कर से कथा प्राक्टिकल कहते कले समाधान हो पार तेणु आम जब से प्रकार करा तो समस्या समाधान अनेक हो तेणु कलेक्टिव भितर जो आम समस्या कथा आसूसी कहीं आसूसी कौट गोटे अहंग रही स्वार्थ रही निजर इच्छा कौट गोटे जाहिर कर भाव रोच कलेक्टिव भितर मुझे एत वर्ष सीनियर व्हाट सीनियर ये सीनियर के नुह कि जूनियर के नुह हायर के नुह कि लोअर के नुह सुपीरियर के नुह कि इनफेरियर के नुह कारण माँ साधक मान कौन से पदवी दे न था किए हायर किए लोअर किए सुपीरियर किए इनफेरियर जदि आम सतरे साधक माँ कौन से साधक किसी पदवी देना आम मनीष सब पदवी धरिक बजाई आम पदवीटा को मुटू छाड़ी पार्नु जब पदवीटा को उठेक धरचु आम से आम परिचय नहीं बचुचु मुझे अच्छी मु अनुष्ठान लया कौन तुम जापर ना कौन मु जहाँ कवि से हम अन्य जी कहले हम नहीं मो साइन ने पूरा सब कथा हो अनुष्ठान सत्य माँ को अनुष्ठान ये लोकर साइन हेल्ले माँ को अनुष्ठान चलो न चलोनी माँ को अनुष्ठान माँ होती कर्त्री आम कौन ये सेवक सेवक होते कौन कथा कह गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहूँ आश्रम रे जन साधक थे मोनादा मोर सहित भारी क्लोजनेस अच्छा मोनादा को मु देखे प्लेग्राउंड मेडिटेशन तो जाए से मेडिटेशन सर मु भी अनै था केतल दादा सर से जीवे मुझे चल चलिका जी गपसप करी तापर रिक्वेस्ट करी रूम को जावाई मोर यहाँ प्रतिथर हुए तार मुझे देखे मेडिटेशन सर प्लेग्राउंड मेडिटेशन सर से आश्रमर
ମୋନାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ନେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ଟ୍ରଷ୍ଟି ମନୋଜ ଦାସ ଗୁପ୍ତା ଜଗିଥାନ୍ତି। ମୋନାଦା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ଦେବେ, ସେ ସେଇଟା ନେବେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି କ'ଣ ପକେଟରୁ ବାହାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ମୋନାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବା ପାଇଁ ମନୋଜ ଦାସ ଗୁପ୍ତା ଜଗିଥାନ୍ତି। ତାର ମୁଁ ପାଖରେ ପାଖରେ ଯାଏ ଟିକେ, ତାପରେ କହେ ଦାଦା ଆଇ ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ୟୁ ଟୁମରୋ, ଓନ୍ଲି 5 minutes। ହେଠୁ ୟୁ ନଟି କହିକି ଗୋଟେ ମୁଥା ଗୋଟେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପେଟକୁ ପିଠିକି, ନା ଯେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ମୁଥାଟେ ବଜେଇବେ, କହିଲେ ୟୁ ନଟି ଏମିତି କହନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ସାଙ୍କସନ୍ କରନ୍ତି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କମ। ତାପରେ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ମୋର 50 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଗପସପ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଟଫି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାଦାମ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କରି ଧର। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ କି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଥାଏ। ମୁଁ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଚ୍ଛା ମନୋଜ ଦାସ ଗୁପ୍ତା ଆଉ ମୋନାଦା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଅଛି? ଚକୋଲେଟ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜଗିକି ଥିବେ। ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ମୋନାଦା ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ କେୟାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଚ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଅଛି ମାଆଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ପ୍ରସାଦ ଟପିଟି ନେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାଗତ ପ୍ରଭାବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃପା ଜାଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବାର ଅଫ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍, ନଟ୍ ଏ ଚକୋଲେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ କରେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ଯାହା ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କେତେ ମହତ୍ତମ ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି କାହାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଉଛେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ତାଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ତା ପାଖକୁ ସଞ୍ଚାରଣ କରାଉଛେ। ସେମିତି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ପରିବାର କିଛି ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛେ। ଯଦି କଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ କେବେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିପାରିବନି, ୱେ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁନି, ଜଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଉଦ୍ୟମ କରୁନୁ, ସ୍ୱାର୍ଥକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛୁ, ଅହଂକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛୁ। ହଁ ମ ତାର ହେଲା ହେଲା, ତାର ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଭୋଗିବ। ଆରେ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି, ସେ ଆମ ପରିବାରରେ ଅଛି, ସେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେ ମୋ ନଖରେ ଝୁଣ୍ଟି ହେଇ ପଡ଼ିବ, ମୋ ବଡ଼ିଟା ସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବନି, ଖାଲି କ'ଣ ନଖ ପାଇବ? ତାରି ପୁରା ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ ଯେ ଉଠିପାରିବାନି, ପାଚିଯିବଣି, ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେବଣି, ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କର, ସେ ସେପ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କିଏ ଭୋଗୁଛି? ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡ଼ିଟା ହିଁ ଭୋଗୁଛି। ଆଉ ନଖଟାରେ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡ଼ି କାହିଁ ଭୋଗିଲା? କାରଣ ବଡ଼ିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସେଟା। ତେଣୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ମାନେ ବଡ଼ିର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତେଣୁ ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଂଶ କେବଳ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯେ କେବଳ ଇଏ ହେଲେ ଯେ ସେ ଅଂଶଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ ତା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆହୁରି କ'ଣ ରହିଛି? ବଡ଼ିର ସମୁଦାୟ ପାର୍ଟ। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ପିଲା କି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି କିଏ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାରତାର ଭାବ ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି। ଆମକୁ ଜଣେ କିଏ ମାନ ଅପମାନ କରି କଥା କହିଦେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଠୁ? ଆମ ଭିତରେ ଅପମାନଟା କିଏ ବୋଧ କରିଛି? କେବଳ ଆମ ଇଗୋ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିଛି। ଯଦି କେବଳ ଆମ ଇଗୋ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିଛି, କେବେ ଆମ ସାଇକିକ୍ ଅପମାନ ବୋଧ କରେନି। ଯଦି କେବେ ଆମର ସାଇକିକ୍ ଅପମାନ ବୋଧ କରେନି, ତେଣୁ ଆମ ଇଗୋ ହିଁ ଆମର ଅପମାନ ବୋଧ କରେ। ତେଣୁ ଇଗୋକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା କି? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଇଗୋର କାରଣ, ଯଦି ମୁଁ ଅପମାନ ବୋଧ କରୁଛି ତ ଇଗୋର କାରଣରୁ। ତେଣୁ ଇଗୋର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଅପମାନ ବୋଧ କରୁଛୁ ବା ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଇଗୋକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି କି? ଇଗୋ ଆମ ପର୍ସନାଲିଟି। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗୋ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଅସ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିକମିଂ ଡିଭାଇନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ହେଲ୍ପସ୍ ଅସ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍। ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଅସ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିକମିଂ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନ ହେବାରୁ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବ। ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଗୋ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହଁ, ଆମ ସାଇକିକ୍ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ। ଯଦି ଆମେ ସାଇକିକ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। କାରଣ ସେ ସାଇକିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆତ୍ମାଟି ଅଛି, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇକିକ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖାଦେବ। ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭାବ ଭିତରେ
आम भगवान कार्य को त्वरान्वित करवा। तेणु असल कथाटी है आम परिवार जब आम समस्ते साइकिक डिस्कवरी प्रयत्न करें, साइकिक डिस्कवरी को गुरुत्व दे पारे ताली साइकिक डिस्कवरी आमको से परम चेतनार स्तर को उठे नब, आमको यथार्थ परिचय से प्रदान कर आमको सेठार ही आम निजे निजर व्यक्तित्व को लाभ कर। तेणु कलेक्टिव कथा जो कहुच्छी समग्र विश्वर परिवर्तन कथा जो कहुच्छी गोटे डिवाइन लव, ये डिवाइन लवटा कौटी अच्छी साइकिक पाखे पाखे ना कौन स्वार्थांध भाव, कौन अहंगत भाव। तेणु जो स्वार्थांध मनोभाव, अहंगत मनोभाव या अतिक्रम करने हमको साइकिक साहाय्य कर। तेणु जहाँ आम घटुची एटा भगवान को कृपार घटुची, आ मोपाई जहाँ आवश्यक से भगवान दौरान, एवं जहाँ मोपाई आसी से मो अग्रतर सहायक में आसी। यही कथा को आम ज्ञानर सहित नौ प्रत्येक आटिट्यूड जदि यही प्रकार भाव रहे, धीरे 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 आम आम साइकिक को आविष्कार करने प्रयत्न करवा। कलेक्टिव प्रेयर बहुत काम अच्छे, गोटे उद्देश्य रे परिवार कई जड़े किसी है गोटे उद्देश्य कि आम अनुष्ठान रे सपोज जड़े भाईकर असुस्थ होती, डॉक्टर तो कहीदे ना बहुत किडनी खराब हो जाए तुमको ना 5 लाख खर्च हम कि पाखे से संबल ना। आम जब कलेक्टिवली सबुदिन प्रेयर करुवा निश्चित भाव धीरे 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 ता रिकवर हो। तार दृष्टांत बहुत अच्छी मो पाखे मुझे जानी निजे। तेणु जो कलेक्टिव प्रार्थना रे जड़े परिवर्तन हुए, यहीटा केमी हुए कलेक्टिव प्रार्थना गोटे उद्देश्य सामूहिक प्रार्थना, यहाँ हूँ संगतिर परिचय। जैसे संगतिर भाव, संगति माने कौन सांग ही गति करवा, समान भाव में आम सांग हवा, समान भाव को आम या सहृदयता या। तेणु आम ता स्तर को ओह्ल सीना समभाव या हम ऊपर थी से तले थी कौन चिंता करती से भाई इनफेरियर मुझे सुपरियर, यहाँ सहृदयता नुहे। आमको सब सहानुभूति प्रदर्शन करा पड़ो, ता स्तर को ओह्लैया पड़ो, ताहले ता कथा को बुझी हम। आ मु ऊर्धरे थी आ तल स्तर कौन कथा हाँ बेखातिर कर अंडरस्टैंड कर जाफल कौन हम तापाई कौन उपकार कार्य करें, कौन प्रकार विकास में सहयोग करें। तेणु ये गोटे सहानुभूतिशील भाव रहा दरकार, जहाँफल आम ता पाखक ओह्लई पार, ता स्तर को ओह्लई पार। ये प्रत्येक स्तर को यदि ओह्लई पार, तार भीतर कथा जो जापर, ताप जो प्रार्थना कर कलेक्टिव प्रार्थना बहुत इफेक्टिव हो। एवं कलेक्टिव प्रार्थना आमको कलेक्टिव भितर जावा पड़ो। तेणु संगतिर अपरिहार्य, से दादा कहते हार्मोनी एट एनी कस्ट। कहीं हार्मोनी द्वारा कौन हुए, जो अति मानव चेतना क्रियाशील हुए। अति मानव चेतना 3टा क्वालिटी अच्छे, कौन कौन से 3टा, गोटे हार्मोनी, गोटे बेनिवोलेंसी, आ गोटे ट्रांसपेरेंसी। ये 3टा क्वालिटी अच्छे। अति मानव चेतना पाखे 3टा विशेष चरित्र रही, गुणावली है कौन कौन, गोटे हार्मोनी, आ गोटे बेनिवोलेंसी, आ गोटे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी है स्वच्छता, बेनिवोलेंसी है हितैषिता, एवं हार्मोनी है संगति। तेरे 3टा क्वालिटी न हवा पर्यंत अति मानव चेतना आम भौतिक स्तर क्रियाशील हेनी। अति मानव हेले जाई आम अति मानस को ग्रहण करने समर्थ हो। तेणु 1969 जनवरी 1 माँ से अति मानव चेतना को उपलब्धि करते से ट्रांसपेरेंट कर अन्य मान पाक संचरण भी करते। तेणु ये जो अति मानव चेतना आम भितर क्रियाशील हम जदि आम 3टा क्वालिटी अधिकारी हवा, हार्मोनी, बेनिवोलेंसी आउ ट्रांसपेरेंसी। स्वच्छ भितर बाहर परिष्कार, आम भितर गोटे रूप बाहर आ गोटे रूप, यहाँ ट्रांसपेरेंट नुह। अन्यर मंगल काम करूँ, सब निज कथा चिंता करूँ। माँ गोटे चमत्कार कथा कहले, निज व्यक्तिगत संकीर्ण जीवन को नहीं व्यस्त रहा बड़ी कदर्य वस्तु ये संसार आ कि नहीं। सबुठ कदर्य वस्तु है निजर व्यक्तिगत संकीर्ण जीवन को नहीं व्यस्त रहा। आम आटलिस्ट ताकू अतिक्रम करिया, व्यक्तिगत चिंता कथा चिंता कर। माँ तो साइकिक आविष्कार प्रथम यहाँ कहले जे व्यक्तिगत सुख सतोष आराम कौन कार्य करना। आम तो सब व्यक्तिगत सुख सतोष आराम व्यस्त, ताकू छाड़ा एवं भागवत बा आध्यात्मिक विषय वस्तु को बा भगवान को मन द्वारा के विचार करवा नहीं, जहाँ आसूसी ताकू कंप्लेन करवा नहीं,
ଅଗ୍ରଗତିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ହେଇ ଉଠିବା, ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳ ରହିବା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ବହ୍ନିଶିଖା ହେଇ ଉଠିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାନି, ବାହାରୂପ ଦେଖି ସତ୍ୟତାର ବିଚାର କରିବାନି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଶେଷରେ ମା ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲ ସେ ପ୍ରସାଦ ଦିନ ମୋ ଭିତରେ ଚେତନା ତିଆରି କରି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗେଇ ପାରି, ସେ ମହାନ ଆବିଷ୍କାର ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସହାୟକ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବେ ଦିନର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମା ଯେମିତି ଦିନଟି ତୁମ ସେବାରେ ଯାଉ ଏବଂ ମନକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା, ଯେମିତିକି ଏ ମନ ବାକ୍ସଂଯମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯଥା କଥା କହିବନି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା କହିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମ ଜୀବନ ପଥରେ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଆମର ସାଇକିକ୍ ଡିସ୍କଭର ହେଇଯିବ। ସାଇକିକ୍ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲେ ସାଇକିକ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ସଂଗତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ କରାଇପାରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଇକିକ୍ ଆବିଷ୍କାରକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛିକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ିବାରେ ଏ ସାଇକିକ୍ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଗାଇଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା, ସିଏ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସିଏ ଆମ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଜୀବନର ପଥ, ସିଏ ଆମର ସବୁକିଛି, ସେ ସବୁକିଛି ଆଉ ସେ ଆମର ସବୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ସିଏ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସିଏ ଆମର ଏମ୍, ସିଏ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ସିଏ ଆମର ସବୁକିଛି ଉଠନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ଧ୍ୟେୟ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମା କ'ଣ କହିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେନ୍ ଅଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେବା ସେତେବେଳେ ସଂଗତି ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ନହେଲେ ସଂଗତି ରହିବନି। When all is in agreement with one truth or expressing of it, that is harmony. ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସଂଗତି ରହିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଭିତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା। ତେଣୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଶୁଣିବା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।